ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ? हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने अंतरिम आदेश दिते आ ते कुछ सुख का साह जरूर आएगा ये जोड़े मजदूर आ साडे, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई एक तो यह कि इन्हों बुनियादी सहूलतां जिहड़ियां मुहैया करवाओ, मतलब कि जिहड़ियां एक बंदे के जीवन वास्ते अत लाजमी आ कि जिद्दां रोटी आ जां कोई शैल्टरिंग आ, वो सारा कुछ तुहानूं करना पऊगा। और दूसरा प्लस ये आ कि जो मजदूर जा रहे आ बसां ते जां रेलां ते जा रहे हो उन्हां कोलों तुसीं नहीं वसूलोगे। तो एक वड्डी मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की जे कहिए सुनवाई है जिहदे विच ये फैसला लिया गया वा कि मजदूरों तो तुसीं किराया नहीं लै सकदे। तां एक वड्डी समस्या आ रही सी, क्योंकि जिहड़े लोग 2-2 महीनों तो फसे हुए हुण ते 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने के नेड़े तेड़े, उन्हां दे कोल काम कर ना होने करके पैसा तेला है नहीं गा, उत्तों उन्हां कोलों पैसे मंगे जाते हैं। सो इस करके एक वड्डी राहत कही जा सकती है जिहदे विच इन्होंने कहा कि भाई तुसीं इन्हां कोलों किराया नहीं वसूलोगे। तो दूजे पासे तुषार मेहता पेश होए सन केंद्र वालों, उन्होंने कहा कि कुछ घटनावां होईयां ने जिन्होंने वार वार दिखाया जा रहा है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारां इस पर काम कर रही हैं। उत्थे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इहदे विच कोई शक नहीं कि केंद्र सरकार काम कर रही है, पर राज्यां तो लोकां नूं ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिहड़े मजदूर पैदल चल रहे हैं उन्होंने तुरंत खाना तो रहन लई दो या जगह दो कोई ना कोई। ते नाल ही उन्होंने कहा कि सारी बुनियादी जिहड़ी सुविधा है उन्होंने मिलनी चाहिए है। इस तो अलावा इन्हां मजदूरों तो जिवें मैं कहा कि बसां ते ट्रेनां का कोई भाड़ा नहीं लऊगा। तो ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिता है। तो तुषार मेहता ने अगे कहा कि हुण तक 91 लाख प्रवासियों नूं मतलब कि एक थां तो दूसरे थां ते पहुंचा दिता गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 80% यूपी ਤੇ बिहार तो है। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ देख लो कि ये ਉਹੀ सरकार आ जिन्हें जाके इसे सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ आख्या ਸੀ राज करनवीर सिंह जी कि एक भी बंदा ਜਿਹੜਾ ਉਹ सड़क ਤੇ नहीं है। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 70% ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲ ਵਾਲੇ ਗਿਣਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਆ, ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨੂੰ, ਖੱਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ। खैर जो भी है हुण सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिता, पर बहुत देर लग गई है, क्योंकि जो पहली मरतबा मजदूरों वास्ते कोई रिट गई सी तो उदों 7-8 दिन रजिस्ट्री ने मेरे ख्याल के नाल इन्हां नूं रजिस्टर्ड ही नहीं किया, छेती लिस्टड ही नहीं किया। ते जद के अर्नब गोस्वामी गया सीगा ते उहदा केस है जिहड़ा रातों रात सुनिया गया सी, तुसीं देखिया होना। तो बहुत पहला जे केस ये सुनिया जांदा, इनू प्रायोरिटी बेस से लिया जाता और उस तो बाद हाई कोर्ट सॉरी सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा वो राज्यां नूं हुक्म करता कि आ कुछ करो, तो मेरे ख्याल दे नाल बेहतर सी। तो बहुत बेहतर सी कि बहुत सारियां जानां जिहड़ियां शायद बच जांदियां, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। हुण ये वेखना होगा कि ये बोझ है जिहड़ा चुकदा कौन है, केंद्र सरकार चुकू या सूबा सरकार चुकू, क्योंकि अगे एक इस तरह की टसल जिहड़ी आ वो दोवां सरकारां दे दरमियान आपां वेख चुके आ। हुण किहड़ा बंदा भार चुकू, केंद्र वाला या राज सरकार वाला मुख्यमंत्री, ये वेखण वाली गल होएगी। उस तरह करोना नूं लैके कुछ होर जो इस वेले आपरेशनस ने वो मैं तुहानूं दस देना कि देश च विग्यानियां दे 30 ग्रुप कर रहे हैं 4 तरह की करोना वैक्सीन की खोज। लगे रहो। पर दूजे पासे अज एक नवां ही कद्दू च तीर कढ़िया गया, कहते कि पतंजलि ने कहा कि करोना के इलाज लई क्लीनिकल ट्रायल शुरू कर दिता गया है, जे सफल होया तो सारा संसार पतंजलि का लोहा मनेगा लोहा। तो चूरन बनाने वाले हुण करोना नूं मारनगे। देखते हैं कि किस तरह ये सफलता हासिल करते हैं या ये भी बस धूड़ दे विच ये भी अपना जिहड़ा पासा सुट के पासे हो जाते हैं। तो दूजे पासे करोना दे नाल भारत दे विच हुण तक कहंदे आ कि जिन्नियां मौतां होईयां ये मौतां हाले होर अगे जाणगीआं। कहण दा भाव ये आ कि 18,000 बंदा जिहड़ा वो मर सकदा। एक महामारी माहर आ जिन्हां ने ये प्रडिक्शन की है इंडिया दे विच। तां कुछ लोग कह रहे आ कि 8,000 तो अंकड़ा उत्ते नहीं वधदा ते 18,000 तक आ गया। हुण डर जिहा लगदा कि कोई कल नूं 28,000 ते 88,000 ना आ जाए। तो सुख मंगनी चाहिए कि इत्थे सारा कुछ ठीक हो जाए। इधर CSR फंड है जिहड़ा
ਉਹ ਦਾਨ ਹੁਣ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। CSR ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ 5% ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5% ਕੁਛ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਅੰਬਾਨੀ ਫਲਾਣਾ ਟਮਕਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਟਾਟਾ ਵਾਲੇ ਫਲਾਣੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਆ, ਇਹ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਟਮਕਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ PM ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲੇ ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਟੁਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦਾ ਹਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ 303 ਦੀ ਬਜਾਏ 920 ਮਰੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਧਾਰਾਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਆ, ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਬੇਕਰਾਰ ਆ। ਧਾਰਾਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੀੜਾ ਏਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਲਮ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਗੜੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ COVID-19 ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਧਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਟੂ ਰਾਮ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ 40 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਵੈਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰਨ ਡਏ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਰੇਤਾ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਜਰੀ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ 40 ਰੋਟੀਆਂ ਜੇ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਪਏ ਆ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਏ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀਰਾ ਤੇਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਅੰਗਹੀਣ ਆ, ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਤੇਰੀ ਕਲਕੱਤਾ। ਖੈਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਮੈਨਕਾਇੰਡ ਫਾਰਮਾ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ ਮਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ ਹੀ ਕਰ ਦੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਕਿਉਂ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਆ
ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। इधर राजस्थान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ लॉकडाउन ਦੇ अंदर टीचर तो मनरेगा मजदूर बन गए आ। कई बेचारे ਜਿਹੜੇ निजी ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਟੀਚਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ मनरेगा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ 200-250 ਰੁਪਏ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ 6 ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਫਨਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਭੱਜ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਭਲਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਧੜਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 8ਵੀਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ CMC 'ਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ 23 ਮਈ। ਜੀ 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 ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੜ ਜਾਣਾ 2012 ਖੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2020 ਹੀ ਲੁਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ, ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਖੈਰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚਟਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵੇ ਚਟਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਰਤਬਾ ਇਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਰੀਆ ਮਟੀਲੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਆਈਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਡੱਬਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥਾਲੀਆਂ ਥੂਲੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੜਕਾਇਓ। ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੱਠਾ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਵਗਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੀਪੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਥਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾ ਦੇਣ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅਬੋਹਰ ਪਾਸੇ, ਮਟੀਲੀ ਪਾਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਚਟਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਨੀਰੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਟਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੋਮਾਲੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਆ।
ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੂਨ ਤੱਕ 400 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਾਈਂ ਪਲੇਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਵੇਖੋਗੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਲੇ, ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਟਿੱਬੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਡਾਕਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰੜੀ ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿੰਦਾ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਲਾਵਾ ਅੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਝੁੰਡ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਵਾਇਆ ਈਰਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫੂਡ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਹੁਕਮ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਅਪੀਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੋ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ 6-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਡਾਂਗਾ ਤੋੜੀਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਫਲੇਟ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲੋ। ਸੋ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਟਿਕੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣਗੇ ਜਦ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੀਕਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਾਂ ਈਦ ਪਿੱਛੋਂ ਤੰਬਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਖਾਨਾ ਫੁਰਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਣ ਲਈ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਣ ਲਈ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਠੋਸ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DC ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, SDM ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾਇਬ ਨੂੰ, ਨਾਇਬ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੀਰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਤਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੀਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅੜਚਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੜਚਨ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਕੋ, ਓਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਝੋਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਨਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੜਬੜ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਦੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ,
ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਵਾਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿੰਦਰਾ ਬਲੈਰੋ ਜੀਪ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60-65 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਵੱਡੇ ਨਾਮਚੀਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀਗੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਕਿਸ ਟਾਪੋ ਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੋਗੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲੀ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਪੈਸਾ। ਉਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਮਟ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜ਼ਰੂਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਰਗੜੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹ ਕੌਣ ਜੀ ਮੋੜੂਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਸੋ ਬੀਜ ਘਟਾਲੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਆਏ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਝੱਟ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਉਹਦੇ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ, ਹੁਣ ਰੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਹਮਲਾਵਰ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ PR 201 ਬੰਦ ਕੀਤਾ, PR 228, PR 128, PR 129 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਤਕੀ ਝੋਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੀਜ ਸਟੋਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਫਰਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਲਫੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਾਲੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹੋ ਆ ਨਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕੀ ਅੰਬਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟ ਪਿਆ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਜ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਲੇਬਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣੀ ਫਰਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਧਮਕਾਣੀ ਫਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਿੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ। ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਚਾਲਾ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਰਕ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੁਟਾਲੇ ਜਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਾਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਆਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੈਹਾਂ ਫੋਲੋਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿੱਦੋ ਉੱਧੜ ਜਾਣਾ, ਖਿੱਦੋ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਘੁਟਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਬੋਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਬਾਕੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੱਪ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀੜਤ ਆ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਲਾਸ਼ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਟ
ਪੰਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਛੱਬਿਆ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਹੈਲਪਰ ਆ, ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹਾਕਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਚਲਾਓ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਖੋਲੋ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਲਵੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਫੀਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਧੰਦਾ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰ ਗੁਲੇਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਕੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਡੱਕੋ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਜੀ 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 ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ